अस्सलाम वालेकुम जी, सत श्री अकाल, प्रणाम दोस्तों। अज असी बना रहे हैं अपना चिकन। ते पाशा साहब आए, समझ लो पाशा साहब का अपना उमरे तो बाद पहला प्रोग्राम है साढ़े नाल। ते असी चलो ओदी दावत भी कह लो हल्की फुल्की हो जाएगी। ते नाल साडे देखो मियाँ साहब बैठे आ, कुक साडे गंढे कट रहे आ ते टमाटरां नूं छुरी फेरी जांदा आ। खेन ना नहीं किते सारा पानी ना कढ़ देना है बंदा चलो जी, बंदे चंगे माड़े नाल ही हुंदे आ, झल्लने ही पैंदे आ। जोरी गल ये आ भी झल्लने पैंदे आ। ते तुसीं हुण गंढे कट्टो, पानी तां नहीं अखां चों आंदा। अजकल गंढे जिहड़े ना अखां च पानी वाले निकल गया। ते आ साडे बंदे बैठे जी माशाअल्लाह। ये साडे कोल आए सखीरियां तो हाजी साहब मास्टर साहब बैठे आ। इन्हां दा यूट्यूब चैनल आ पुराणियां गल्लां। ये अपने साडे शाह साहब बैठे अपनी दुकान बंद करके, इन्हां दा माशाअल्लाह काफ़ी अच्छा बिजनेस आ। जुल्फकार पन्नू साहब साढ़े भाई, अब्दुल्ला पन्नू साहब इन्हों के बेटे, साढ़े भतीजे ये भी बैठे जी। अज पाशा साहब जोड़े साढ़े गैस्ट आ वो तो हुण जुत्ती लैन गए है ना, पर हुण जुत्ती लैन गए, जुत्तियां खा के ना आन। ये तो हुण आया पता लगना जी। यह साढ़े दोस्त है जी, साढ़े नाल ही जुड़े रहो जी। ब्लॉग जोड़ा बाकी वो भी तुहानूं शुगल मेले दीयां गल्लां भी करांगे, सारा कुछ इस ब्लॉग देखने को मिलेगा जी। चौधरी अदनान गुज्जर साहब अज पूरा सूटड बूटड होके आए हैं। तो मैनूं लगदा किते वलीमे तो नहीं जाना हैगा। वैसे पोजीशन हुंदी हुणे। अच्छा इदां ही हुंदी पक्की पक्की। ते नूरी लगा है जर साहब मार गंढियां नूं कटाई करन। ते ए देखदा गंढा कटदा, मिर्च कटदा ते मूंह नूं चिप बहुत पांदा आ। आ वेख ना, आ देख क्या बात है यार जोर लगदा भाई। ये स्लो मोशन च बंदा बनावे तो किहो जिहा बने स्टाइल। ठीक है जी। आज मौसम बड़ा प्यारा है, मौसम जो ना बहुत प्यारा है, यानी कि पूरा ठंड वाला पूरा माहौल। हुण मैनूं लगदा सर्दियां कोट कूटा दे लो अज एक दिन च ही निकल गए हैं। आ देखो जी। ते बाकी हुण साडे पाशा साहब जुत्ती लैन गए आ, आणगे तो अगली गल फिर खा के ना नहीं खाना उन्हें इस उमरे किहदे कोल जुत्तियां खा लैणियां। मारू को जुत्तियां नूं क्यों भी मारू। अच्छा फिर ठीक है, नहीं फिर अल्लाह भाई बचावे उन्हें। क्या बातां जी, ओहदे वज जाणियां। लो जी घे तो थोड़ा जिहा रौला बन गया, कहंदे भी ज्यादा आ, लेकिन पा दिता सारा। देखो हुण ज्यादा आ थोड़ा, बाकी ये खा पी के पता लगू भी तरी किन्नी खांदी है। क्यों जी? बिल्कुल जी बिल्कुल। ते जे ज्यादा होया तो फिर भी करांगे इन्हां दा हल। नूरी कहंदा ठीक आ, अदनान कहंदा ये ज्यादा आ। तो बाकी चीज़ां भी साड़ियां तैयार आ, देख लो सामने पईयां जी। टमाटर चिकन है जी, चिकन का बनावांगे अज की बनता देखो। नवा बंदा चौलों का एक्सपर्ट है, चिकन का एक्सपर्ट भी नहीं है, पर फिर भी देखा की बनता। लो जी शाह साहब भी उठ के आ गए तो हुण गंढे शंडे पाते आ नूरी ने। कहते खुले ही रख के पाते उधर गंढा है ना, मिर्चा नहीं पाउणियां, कहंदा इदां ही कौड़ा करना। मिर्चा तो जिन्नियां खरियां कट लियां, मैनूं लगदा पाण दी लोड़ नहीं होगी है। काम बड़ा सोहना हो जाना। अच्छा ग्रेवी बन जूगी, चलो हैं जलेबी बना देंगे। चलो तजर्बा करते हैं जी। जी टमाटर भी पाते, मिर्चां भी पातियां ते माशाअल्लाह रंग रूप तो सोहना आ। ते नूरी साहब का भी रंग रूप सोहना है, हुण विआह भी करना है भी छड़ा लगता है। गोश्त वाला खाना कर गया ध्रो, गोश्त नहीं सही दे के गया, हुण बदलना हुण भेजिया बदल के दे सानूं। लो जी मसाले की शक्ल आ बनाती है नूरी ने। ला माड़ा जा और रख पानी ला ला, कुंडा फड़। नूरी दे बाल दे अद्धे रह गए मैनूं लगदा, इदां ही उड़ गए किते। मेरे बालां दी ते ब्याह दी मेरे कहंदा आ जाने दोबारा आने आ। नहीं फिकर तो फिर यार हुण जे नाल फिरदे तुरदे रहिंदे फिकर ना ये करन ते होर कौन करे बई। ये भी जरूरी आ। बरादरी दी कोई कैद नहीं है कि कोई भी राबता कर सकदा आ। साडे नंबर ते कर लैण, असीं फिर नूरी दी गल करा देंगे। क्यों बई? नहीं हाँ नहीं। हाँ जी अदनान साहब कितना को मुँह सिर बनूगा? मुंह सिर फिलहाल तो बनया होया, अगे तो कह नहीं सकते। अच्छा लो जी नूरी बादशाह मसाला तैयार हो गया, पूरी पाती ग्रेवी पूरी बन गई। चलो जी पाओ चिकन पाना होना ही, चिकन पा दिए पा लीजिए। चलो जी लो जी बिस्मिल्लाह जी। भुन ਲਈ जरा सवार के होने मैं तो इत्थे तक सीगा, मैं इन्ना क मसाला बनाता हुण अगे ਇਹ ਜਣੇ ਦਾ आगे भाई आगे खराब हो गया तो नूरी नूरी जिम्मेदार है ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਛੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ठीक हो गया है ना।
ਪਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਆ ਜੇ ਵਲੀਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਤੇ ਚਾਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕ ਨਿਆਣੇ ਆ ਲੀਮੇ ਵਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਮਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਮਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਰੂਹ ਤੇ ਵਾਵਾ ਹੀ ਚੜ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਪ ਚੜ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਰੰਗ ਅਸੀਂ ਆਈਫੋਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੰਗ ਤੇਰਾ ਕਾਲਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਭਰਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਜੇ ਰੰਗ ਤੇਰਾ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕੀ ਬਾਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਰੂਪ ਭਰਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੂਹ ਭਰ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਸਿਲੰਡਰ 'ਚ ਗੈਸ ਭਰੀ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾ ਖਜੂਰਾਂ ਖਾਦੀਆਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਅੱਛਾ? ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਚਲੋ ਪੂਰਾ ਠੰਡ ਦਾ ਕਰਕੇ ਲਾ ਲਾ ਹੈ ਠੰਡ ਦਾ ਕਰਕੇ ਠੰਡ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਚਾਦਰ ਫਸ ਗਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚ ਬਚ ਗਿਆ ਯਾਰ ਭਾਈ ਨਾਸਰ ਆ ਦੇਖ ਤਾਂ ਲਓ ਜੀ ਚਾਦਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾੜ ਗਈ ਆ ਆ ਲੈ ਭਾਈ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ ਦੇਖੋ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਮਸੇ ਭਜੇ ਭਾਈ ਡਿਗਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਤੂੰ ਬਚ ਗਿਆ ਚਾਦਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਚਾਦਰ ਹੋਰ ਦੇ ਗਾਲ ਚੋਂ ਦੂ। ਨਿਕਲ ਗਈ ਚਾਦਰ ਤੇ ਹੋਰ ਰੱਬ ਦੇ ਦੂਗਾ ਤੇਰੇ ਸਟਾਨ ਵਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਚਾਦਰਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਯਾਰ ਫਾਇਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਆ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਦੁਲਕਾਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂ ਚਾਦਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਆਹੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਇਹ ਚਾਦਰ ਗਾਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਮ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਜਾਮ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤਕੀਏ ਭਾਈ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਪਿਆ ਅੱਛਾ ਲੋਕੀ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੜ ਜਾਓ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੋਂ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਲਫੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਸੈਲਫੀ ਬਣਾਈ ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਉਂ ਬਈ ਉਦੁੱਲਾ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਆ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਚੱਕਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪੇ ਉੱਠ ਖੜਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਸ ਜਦੋਂ ਨਾ ਚਾਦਰ ਫਸੀ ਆ ਹਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਦਨਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੁਕ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਚਾਦਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਚੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਚਾਦਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰੁਕਿਆ ਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਵਾਕਫ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਹ ਚਾਦਰ ਫਸ ਗਈ ਹਾਂ ਆ ਫਸੀ ਤੇ ਫੜਕਣ ਕਾਹਦਾ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਚੱਕਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਕਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ ਮੈਂ ਘੁਮਾ ਘਮੂ ਕੇ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਚਾਦਰ ਫਸ ਕੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲੱਥ ਵੀ ਗਈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਭਾਜੀ ਭਰਜਾਈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦਾ ਤੇ ਦਿਲ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਸੋਚ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੱਕੇ ਹੀ ਸੀ ਇਹ ਹਲੇ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਬਾਡੀ ਆ ਗਈ ਰੂਹ ਇਹਦੀ ਉੱਥੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦੀ ਉੱਥੇ ਬਾਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਆਦਾ ਵਿਛੜੇ ਸੱਜਣ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਚ ਨੀਰ ਵਾਸਤਾ ਇਹ ਮੱਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹੈ ਇਹ ਮੱਕੇ ਬਾਰੇ ਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਮੱਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹਾਲੇ ਭਰਾ ਕੇ ਪਰਹੇਜ ਹੀ ਆ ਉਹ ਬੱਟਾ ਬੱਟਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਪਾਸ਼ਾ ਕੈਸਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਭਾਈ ਨਾਸਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੜੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜੀ ਆ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਰਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਸੱਦੇ ਭਾਈ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਉਮਰਾ ਕਰ ਆਏ ਆ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਮੈਂ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਨੀਲੇ ਤੋਂ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁਣ ਉਹ ਹੀ ਆ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲੋ ਇਬਾਦਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨਾਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੀ ਸੀ ਨਮਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਪੜੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਵੇਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਦੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬਕਾਇਆ ਕੋ ਪੜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਤਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਾਸ਼ੇ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਕਾਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਇਸ਼ਾ ਦੀਆਂ 17 ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਦੀਨ ਸੌਖਾ ਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਅਗਰ ਇਹ ਤਲਕੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 17 ਰਕਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪਰਿਆ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੂੰ ਕੀ ਪੜਿਆ ਨੀਅਤ ਬੰਨੀ ਹੈ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਬੰਨੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੰਨੇ ਹੱਥ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੌਲਵੀ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕਿਬਲਾ ਰੁਖ ਉਧਰ ਨੂੰ ਆ ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਰੁਖ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਬੰਨਦਾ ਕੋਈ ਚੌੜਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਲੱਤਾਂ ਜੀ, ਜੀ। ਖੁੱਲੀਆਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਟੋਪੀ ਪਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ
ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮਸੀਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਮਤ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਕਿਉਂ ਆ? ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਦੂਜੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰਕੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਨਾਸਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ, ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰ ਟੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖੈਰ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਤਾ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਦਾ ਮਸੀਤੇ ਕੋ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਨੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ 5 ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਦਾ, ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਤੋੜ ਕੇ ਦਵਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਮੈਂ ਉਮਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਟੀਸੀ ਨੇ ਮਾਰ ਲੈ ਲੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਬਾਦਤ ਆ, ਉਮਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੱਜ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇਬਾਦਤ ਆ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਜੀ ਲਾ ਲੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹਾਜੀ ਨਾਸਰ ਆ ਜੀ, ਹਾਜੀ ਪਾਸ਼ਾ ਆ ਜੀ, ਹਾਜੀ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਆ ਜੀ। ਹਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ, ਐਡ ਕਰੋ, ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਮਾਜ਼ੀ ਪਾਸ਼ਾ ਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਨਮਾਜ਼ੀ ਫਲਾਣਾ ਜੀ। ਹਾਜੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ? ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ? ਬਾਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤਸਬੀਹ ਫਿਰੀ ਤੇ ਦਿਲ ਨਾ ਫਿਰਿਆ, ਲੈਣਾ ਕੀ ਤਸਬੀਹ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ। ਉਹ ਕਈ ਸਿਰਫ ਹਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰਾ ਕਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਾਜੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਜੀ ਲਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜੀ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਭਾਈ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉਮਰਾ ਕਰਕੇ ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਢ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਖਾਤਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਲੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਢ ਮੇਰਾ ਖਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੱਢਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਹਾਜੀ ਲਿਖ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜੀ ਲਿਖ ਦੇ। ਹਾਜੀ ਲੱਗਦੇ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ, ਸਹੀ ਇਹਦੇ ਮਫਹੂਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝਮੇਲੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਬੱਚਾ, ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਭਾਈ ਬਸ਼ੀਰ ਕੁਛ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਹੁਣ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਓ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਭਾਈ ਪੁੱਛਣਾ ਬਸ਼ੀਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਾਜ਼ਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੂੜ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚੱਕੀ ਜੀ ਹੈਂ, ਚੱਕ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਇਹਦਾ। ਰੰਗ ਰੂਪ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਗਲਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਾ ਗਾੜਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੇ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਗਾੜਨਾ? ਚਟਨੀ ਬਣਾਣੀ ਇਹਦੀ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲੋ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਜਨਾਬ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੁਕਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਫਨ ਮੌਲਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਹਰ ਮਹਿਫਲ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਚਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਕ ਆ ਗਏ, ਨੂਰੀ ਨੱਤ। ਤੇ ਲਿਆਓ ਡੱਬਾ ਡੁੱਬਾ, ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਤੂੰ। ਭਾਂਡੇ ਭੁੰਡੇ ਦਾ ਰੱਖ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਚਾਵਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੇਵੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਯਾਰ। ਤੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਵੀ ਕੀ ਮੇਰਾ ਦਾ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਪਾਪਾ, ਰੰਗ ਰੂਪ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਯਾਰ। ਘੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਭਾਰਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰੀ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਊਗੀ ਖੈਰ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਕਰੂਗੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆ ਗਈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜਰਾ ਖੈਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਆਊਗੀ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਭਾਈ ਕਰੂਗੀ ਉਹਦਾ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਪਕਾਨ ਖਾਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਅਦਨਾਨ ਭਾਈ ਪਕਾਈ ਲੱਭਣੀ ਉਹਨੂੰ, ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੈਠੋ ਵੇ ਜਵਾਨੋ, ਬੈਠੋ ਵੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਫਤਾਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈਗੀ ਨਾ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆ ਜਾਣ। ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਟਿਕਟੌਕ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਬਾਬਿਓ, ਆ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮਾਲ ਆ ਗਿਆ ਆ। ਆਪ ਆ ਡੱਬਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ ਨਾ। ਰੋਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਉਧਰ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਉੱਪਰ। ਕੋਈ ਤਿਪਕਾ ਡਿੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਡਿੱਗੂਗਾ।
ਆਹੋ ਚਲੋ ਯਾਰ ਛਾਬਾ ਛੂਬਾ ਲਿਆ ਯਾਰ ਬਾਈ ਜੀ ਛਾਬੇ ਲਿਆਓ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਚੌਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਆਲੂ ਗੋਭੀ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣੋ ਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਲੂ ਗੋਭੀ ਬੰਦਾ ਸੱਦ ਲਵੇ ਵੈਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਭੀ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਪਕਾ ਗੋਭੀ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਹਾਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਗਲਾਸ ਕਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਭੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਵੇ ਵੇ ਛੜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜਾਊ। ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵਿਚਾਰਾ ਬੈਠਾ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਰਚ ਲੂਣ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਆ ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ ਆ ਗਏ ਬਸ ਆ ਗਏ ਸਾਲਣ ਬਹੁਤ ਆ ਇਹਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੈ ਬਾਈ ਮਹੀਨੇ ਆ ਲਓ ਜੀ ਬੁਰਕੀਆਂ ਲਾਣ ਲੱਪੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਯਾਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਦੀਕ ਪੁੱਤਰ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਟੈਟ ਆ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਪਿਆਰਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਈ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਗੀ ਰਾਜ ਹੀ ਕਰੂਗੀ ਹਾਏ ਕਿਉਂ ਜੜਿਆ ਰਾਜ ਤੇ ਚਿਪ ਆਪਣੀ ਕੀ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂ ਸਵਾਦ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚਿਪ ਕਰ ਸਵਾਦ ਵਾਲੇ ਚਿਪ ਕੱਢ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਈਏ ਉਹ ਲੜ ਪਏ ਲੜੋ ਨਾ ਵੇ ਜਾਨੋ ਵਿਆਹ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਹ ਪਈ ਆ ਜੀ ਪਲੇਟ ਇੱਕ ਸੁੱਚੀ ਆ ਸੁੱਚੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੁਰਕੀ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆ ਸੁੱਚੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸੁੱਚੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਸੁੱਚੀ ਆ ਇਹ ਉਹ ਸੁੱਚੀ ਆ ਲੁੱਚੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਓ ਜੀ ਸੁੱਚੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਾਂਗੜ ਕੱਸ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪਲੇਟ ਜਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਇਦਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਣਾ ਚੱਕ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਸੁੱਚੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਲਾਇਆ ਵੀ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਬੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਲਾਈ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣਾ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਹਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਇਤਮਾਦ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਲੰਘ ਗਏ ਆ ਉਹ ਵਕਤ ਚੱਲ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਖਰਾਬਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਬਰਕਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਮਬੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਉਮਰਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇਹਦਾ ਰੰਗੋ ਰੂਪ ਦੇਖਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਏਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਰਬ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਹਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਚਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਈਏ ਸਵਾਦ ਹੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀਆਂ ਸੀ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਚ ਫਿਰਦੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੋਸ਼ਾ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕੀਤਾ ਐਡੀ ਜਿਵੇਂ ਖੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੌਗ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ